हाँ जी काफ़ी लोगों वालों विरोध भी करना शुरू कर दिता गया, बहुत बड़ा माइंडेड दिता गया सीगा उन्होंने। क्या लगता कि सनी देओल उन्होंने कि ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਜੀ? नहीं जी मैं देखो वादे बिल्कुल पूरे करने चाहिए आ, क्योंकि एक नुमाइंदा जिन्हों एड्डी वड्डा मैंडेट लोगों ने देता, उन्होंने आपका भरोसा उन्होंने जताया, तो मैनू ऐ लगता सनी भाई वादे पूरे भी करनगे, पर गांह जिहड़ी सरकार बैठी आ, मैं उन्होंने मेरी तो उन्होंने नाल ऐन जमां लगदी है जी सरकार नाल, तो मैनू उन्हों दी नीतियां भी सही नहीं लगदी। तो मैं संपूर्ण तौर पर खंडन करता उन्होंने हर नीति का, जिवें नवा ऑर्डीनेंस लैके आ रहा है किसानी ते। तुसी देखो जदों असी लोक भलाई दी ते असी गल करते हैं मुनाफे दी, ये दो वक्रियां वक्रियां गल्लां इकट्ठियां नहीं हो सकदियां। हुण जिहड़ा पूंजीवाद या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आ वो तो सिर्फ मुनाफे की गल करूगी, जे असी कॉरपोरेट्स आउण देते हुण किसानी च तो वो मुनाफे की गल करनगे, वो लोक भलाई या किसानां दी भलाई की गल कर ही नहीं सकते। असी ये एग्जाम्पल तुसी देख लो एजुकेशन सैक्टर च देख लो, जदों तक सरकारी स्कूल सी बहुत वधिया एजुकेशन सी ते असी परिवार भी सुखी वसदे सी। हुण जदों दी प्राइवेटाइजेशन हुई आ या एजुकेशन कमर्शलाइज्ड हुई आ, साडे सामने आ हाल की आ। जदों तक सरकारी हस्पताल हुंदे सी उदों देख लो मेरे ख्याल च इलाज हुंदा भी सी ते वाजिब ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਆਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ मेरे ख्याल च डिस्ट्रॉय हो गया। इस करके सानू जे असी नहीं समझांगे, नहीं जागरूक होवांगे, लोकां नू नहीं जागरूक करांगे, ये मीडिया की बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी है। इहदे च मैनूं ऐ लगदा थोनू भी निरपक्ष तौर ते एक आपदा जर्नलिज्म करना चाहिए ते लोकां नू जगाउणा चाहिए। साडी होंद ते गल आ गई आ, बहुत जरूरी आ, ते साडी भैण इत्थे बहुत काम कर रहे आ, लोकां प्रति लड़ रहे आ, ते सिमरन ते आई हाकम भाई भी, ते मेरे ख्याल च वो बाई जी उधर खड़े आ, ते अपने हाँ जी हाँ सुखविंदर भाई वो भी, ते असी सारे ही चाहुंदे आ भी असी सारे संगठित हो जाइए, बाई नू बुलाओ ते असी एक मंच ते आके लोकां लई लड़िए, एक सांझी आवाज़ पैदा करिए। जदों तक साडे च कलैक्टिव कॉन्शियस नहीं आऊगी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि कल्ले कल्ले एक एक इशू नू फड़ के जे लड़ांगे साडा फौन नहीं पैना, सानू इकट्ठे होना ही पैना। ते साडा हुण जिहड़ा अगला टीचा वो यही आ भी असी इकट्ठे हो जाइए ते तख्ता पलट करिए कोई ना कोई पंजाब च लोग करन ते चोणां दे विच खड़ा हो जांदा सनी देओल नाल, ते अज सरकारां ते भी सवाल ही खड़े कर रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ है ना, मेरा सनी भाई नाल प्यार आ, उन्होंने कहा मैनू तेरी जरूरत है, मैं क्या चलो जी, मैं हालांकि इस पार्टी नाल मैं कोई सरोकार मेरा नहीं है या मैं इन्हां नाल सहमति नहीं रखदा, मेरा जमा ही खड़कदी है इस विचारधारा नाल, पर मैं चलो थोड़े लिए आ जाना। तो उस वेले मैं आपदी जिवें साडे खून च ही आ भी असीं जिहदे नाल खड़ गए वो यारी दोस्ती निभाई, पर ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਣ ਡੇ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਣਗ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲਾਈ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਆ,
ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਐਮਪੀ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੈ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਾਈਂਡਸ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ CBI ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਸੰਵਾਦ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਈਂਡਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਟਰੂਥ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿੱਥ ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ
ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਤਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਨੀ ਬਾਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਨ ਜਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾੜਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਆਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਈ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਫੌਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ, ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਨੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖੜਕਦੀ ਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਣ ਡੇ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਣਗ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਲਾਈ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਨੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਐਮਪੀ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੈ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮਾਈਂਡਸ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ CBI ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਸੰਵਾਦ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ।